வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஸ்ரீதா சிசிஇ IBPS Clerk பேப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன். அதில் இங்கிலீஷ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நிறைய வந்துட்டு பேப்பர் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண நிறைய மாடல்ஸ் கற்றுக்கலாம். தயவு செஞ்சு வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்க. சரி, நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 30 கொஷின்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? பேசேஜ் ரீடிங், அதாவது ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கேட்டிருக்காங்க. அதை பார்த்துட்டு மறுபடியும் சொல்கிறேன், சிம்பிள் பேசேஜாக இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு படிங்க. 2 பேராகிராஃப் மட்டும் கொடுத்துருந்தா படிங்க. அதை பேஸ் பண்ணி 7 கொஷின் 10 கொஷின் கூட கேட்டிருப்பாங்க. அதனால விட்டுறாதீங்க. இப்போ வர்றதெல்லாம் வந்துட்டு சும்மா 1 லைன் 2 லைன் பார்த்துட்டு நம்ம போகிற மாதிரி ஆன்சர் கேட்கல. எல்லாமே படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தயவு செஞ்சு ஃபுல்லாக படித்து அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த வந்துட்டு எக்ஸாமில் போகும்போது உங்களுக்கு ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். சரிங்களா? இப்போ பார்ப்போம் என்ன பேசேஜ் கேட்டிருக்காங்கன்ட்டு. The Granecker voltage doubler is a significant improvement over the Willard circuit for a small cost in additional components. Science and technology invention அது பேஸ்டு ஏதோ பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக இது வந்துட்டு சயின்ஸ் பேஸ்டு இன்வென்ஷன் பேஸ்டு ஏதோ ஒன்று இருக்கு. The ripple is much reduced, nominally zero under open circuit load conditions. ECE ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த பேசேஜ் பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஈஸியாக இருந்திருக்குமே. ECE EEE இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு இதை புரிஞ்சுக்குவீங்க. எல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் டேர்மாக இருக்கு. Conditions, but when current is being drawn depends on the resistance of the load and the value of the capacitors used. The circuit works by following a Willard cell stage with what is in essence a peak detector or envelope detector stage. The peak detector cell has the effect of removing most of the ripple while preserving the peak voltage at the output. The grievance circuit is also commonly known as half-wave voltage doubler. The Granecker circuit is also commonly known as the half-wave voltage doubler. Voltage quadrupler, 2 Granecker cells of opposite polarities was first invented by Heinrich Granecker in 1913 to provide 200 to 300 volt he needed for his newly invented ionometer. The 110 volt alternate current supply AC supplied by the Zurich power stations of the time being insufficient. He later extended his idea into a cascade of multipliers in 1920. This cascade of Granecker cells is often inaccurately referred to as a Willard cascade. It is also called a Cockcroft-Walton multiplier. After the particle accelerator machines built by John Cockcroft and Ernest Walton, who independently discovered the circuit in 1932. The concept in this topology can be extended to a volt quadrupler circuit by using 2 Granecker cells of opposite polarities driven from the same AC source. The output is taken across the 2 individual outputs. As with a bridge circuit, it is impossible to simultaneously ground the input and output of this circuit. The Delon circuit uses a bridge topology for voltage doubling. Consequently, it is also called a full wave voltage doubler. The Delon circuit uses a bridge topology for voltage doubling. Consequently, it is also called a full wave voltage doubler. Okay, this form of circuit was at one time
commonly found in cathode ray tube television sets where it was used to provide an extra high tension supply, generating voltages in excess of 5 kilovolt with the transformer has safety issue in terms of domestic equipment and in any case is uneconomical. However, black and white television sets required an EHT of 10 kilovolt and color sets even more. ஓகே. இதுல பார்த்தன்னா, சர்க்யூட் பத்தி தான் ஃபுல்லாவே சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன சர்க்யூட் சொல்லியிருக்காங்க? எனக்கு கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் கிரானக்கர் சர்க்யூட், அதுக்கப்புறம் வந்து டீமான் கிடையாது. டெலான் சர்க்யூட், டீமான் சர்க்யூட் போயிட்டோம். டெலான் சர்க்யூட் அது மாதிரி பார்த்தோம். ஸோ இதுனா ஃபுல் வேவ், ஆஃப் வேவ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் படிச்சதுன்னா நான் வந்துட்டு ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர், ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் தான் படிச்சோம். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் வேவ் வோல்டேஜ் டபுளர், ஆஃப் வேவ் வோல்டேஜ் டபுளர் அது மாதிரிலாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சர்க்யூட் இன்வென்ஷன் டெக்னாலஜி அதுல வந்துட்டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம், பார்த்தாதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு புரியும் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. வாட் ஹேஸ் த சேஃப்டி இஷ்யூஸ் இன் டொமஸ்டிக் எக்யூப்மெண்ட்? டொமஸ்டிக் எக்யூப்மெண்ட்ல எது சேஃப்? படிச்ச வரைக்கும் 10 கிலோ வோல்ட் படிச்சோம். அடுத்தது 5 கிலோ வோல்ட்னு படிச்சிருக்கீங்க, கொடுத்துருக்காங்க 5 கிலோ வோல்ட்னு. 10 பாத்தீங்கன்னா இது சேஃப்டி கிடையாது. இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டெலிவிஷன் ரெக்வயர்ஸ் 10 கிலோ வோல்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப அது கிடையாது. 5 கிலோ வோல்ட் எங்கன்னா வந்திருக்கா பாருங்க. 5 கிலோ வோல்ட் இஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் 5 கிலோ வோல்ட் எங்கப்பா அது ஒரு எக்ஸஸ் ஆஃப் 5 கிலோவாட் வித் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹஸ் சேஃப்டி இஷ்யூஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் எக்யூப்மெண்ட். டொமஸ்டிக் எக்யூப்மெண்ட்ல 5 கிலோவால்ட் வந்துட்டு சேஃப்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கேயும் வந்துட்டு சேஃப்டி இஷ்யூல 5 கிலோவால்ட் ஜென்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் இன் செகண்ட் பாயிண்ட் தான். எக்ஸஸ் ஆஃப் 5 கிலோவால்ட் வித் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்லி 2 இஸ் ரைட். ஒன்லி 2 தான். எங்க இருக்கு ஒன்லி 2? செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே, செகண்ட் ஆப்ஷன். அடுத்த கொஸ்டின். Which of the following fact is or correct as per the given passage? The peak detector cell does not have the effect or remove most of the repellor. இல்ல. The color television set require less than தப்பு. The grievance-னே வருது பா. The Granaker voltage doubler is a trival, correctா? Trival improvement over Willard circuit. அப்படியா? இல்ல. The color television set even more தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்டே பார்ப்போமே. Peak detector cell does not have the effect of removing most of the ripple carry adder இதெல்லாம் படிச்ச மாதிரி இருக்கு. சரி பார்ப்போம். இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் தான் கரெக்டா. ஏன்னா வந்து கலர் டெலிவிஷன் செட் ரெக்வயர்ஸ் லெஸ் தென் 10 கிலோவாட் இல்ல, இதோட அதிகமா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அது வராது. செகண்ட் வராது. தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா the Granaker voltage doubler is a trivial improvement over the Willard circuit. அப்படியும் கிடையாது. வில்லார்டு தான் வந்துட்டு மோர்னு நினைக்கிறேன் பேசேஜ்ல. அதனால ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் செக் பண்ணிட்டு அதுதான் ஆப்ஷன். இங்க நன் ஆஃப் திஸ் கொடுக்கல, நன் ஆஃப் திஸ் இருக்கா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் செக் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் இருதான் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நன் ஆஃப் திஸ் போயிடலாம். The form of circuit. இதுல பாத்தீங்கன்னா அவுட்புட் இண்டிவிஜுவல், the peak detector, peak. The Willard circuit பத்தி பேசியிருக்காங்க. பட் அது மோர் கிடையாது. என்ன இருக்கும்? ஓகேப்பா. The peak detector இங்க சொல்லியிருக்காங்க. The peak detector or envelope detector stage. The peak detector cell has the effect of removing most of the ripple while preserving the peak voltage at the output. அப்போ சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா ஆப்ஷன்ஸ்ல நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The peak detector cell does not have the effect of removing. இல்ல, அதுக்கு வந்து பீக் டிடெக்டருக்கு வந்துட்டு அதனோட எஃபிஷியன்சி இருக்கு அந்த ரிப்பிளை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்றதுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால இங்க டஸ் நாட் நெகட்டிவா கொடுத்துருக்காங்க. நன் ஆஃப் திஸ் தான் ஆப்ஷன். சரிங்களா? நன் ஆஃப் திஸ் இங்க ஃபோர்த் தான் ஆப்ஷன்.
அடுத்து, what is called a full wave voltage doubler? Full wave voltage doubler na என்னப்பா? Delon circuit uses a bridge topology for first தான் Delon circuit தான் வந்துட்டு full wave voltage doubler னு சொல்வாங்க. அடுத்தது, by whom was voltage quadruple first invented? யார்ப்பா ஃபர்ஸ்ட் இன்வெர்ட் பண்ணது யாரு? ஹென்ரிச் கிரானக்கர் தான் இன்வெர்ட் பண்ணாங்க. செகண்ட், இங்க வந்துட்டு ஆப்ஷன்ஸ்ல தேர்ட் இருக்கு, இங்க கொடுத்ததுல வந்துட்டு ஹென்ரிச் கிரானக்கர். ஆப்ஷன் தேர்ட் தான் ஆன்சர். சரியா? அடுத்தது, what is கிரானக்கர் சர்க்கியூட் கால்ட்? ஆஃப் வேவ் வோல்டேஜ் டபுளர். ஃபுல் வேவ் வந்துட்டு டெலான், இங்க வந்துட்டு கிரானக்கர் வந்துட்டு ஆஃப் வேவ் வோல்டேஜ் டபுளர். அடுத்து, which of the following word is most similar in meaning to cascade? Cascade அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் பண்றதுன்னு அர்த்தமா இல்ல கன்சிடர் பண்றதுன்னு அர்த்தமா? அதனோட தொடர்புடைய அப்படின்னு அர்த்தம். இங்க cascade அதனோட தொடர்ச்சி. சோ affiliate அதுதான் வந்துட்டு கரெக்டான ஆன்சர். அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க? வேர்ட் ஸ்வாப், ஸ்பெல்லிங் எரர், இதுதான் நிறைய இருக்கு. இங்கன்னா வேர்ட் ஸ்வாப், ஏன்னா வந்துட்டு பேர் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஆப்ஷன்ஸ்ல பார்த்தா பேர் கேட்டிருக்காங்க, வேர்டு போல்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பா வந்துட்டு வேர்ட் ஸ்வாப் இல்லைன்னா வந்துட்டு வேர்ட் இன்டர்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்துட்டு எந்த வேர்டு வந்துட்டு மாத்தி மாத்தி வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஏபியா இல்ல வந்து சிடியா இல்ல பிடியா பிசியா இல்ல எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கலாம். Sheepy scientists now admit that, now admit that, now famous that, now before that, now probably that. அப்போ அது கிடையாது, admit கரெக்டா இருக்கு. மோஸ்ட் ஃபேமஸ்ன்றதும் கரெக்ட் தான். இஸ் பிஃபோர், இஸ் ப்ராபப்ளி க்ரோயிங், ஓல்ட் பிஃபோர் ஹர் டைம், இஸ் ப்ராபப்ளி க்ரோயிங் சொல்லலாமே, அது மேட்ச் ஆகுது. அப்போ adjective, adverb or adverb verb combination இது ரெண்டுத்தும் வரலாம். ப்ராபப்ளி க்ரோயிங், ப்ராபப்ளி க்ரோயிங், ப்ராபப்ளி அப்படின்றது ஒரு adverb. இந்த க்ரோயிங், ப்ராபப்ளி க்ரோயிங். ஓல்ட் அதை ஸ்வாப் பண்ணி பாருங்க, ஓல்ட் பிஃபோர் ஹர் டைம். அப்போ சிடி நம்மளுக்கு ஸ்வாப் பண்ணா கரெக்டா இருக்கு, இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணா சரியா இருக்கு. சிடி தான் வந்துட்டு கரெக்டான ஆன்சர். அடுத்து, a planet with a circular orbit is more likely, okay, more likely to be, to be க்கு அப்புறம் என்ன வரணும்? to be extreme தப்பு. ஒன்னு நம்மளுக்கு என்ன இருக்கணும்? ஒன்னு adjective இல்லைன்னா வந்துட்டு V3 ஃபார்ம்ல இருக்கணும். அப்போ பி தான் வந்துட்டு ஏதோ ராங். பியும் டியும் பாருங்க, டு பி ஹாஸ்பிட்டல், ஹாஸ்பிட்டபிள், டு பி ஹாஸ்பிட்டபிள் டு லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் கரெக்டா இருக்கு. தென் இங்க என்ன இருக்கு அடுத்தது? ஆர்பிட் பிகாஸ் த லேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், லேட்டர்னா செகண்ட், எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர் இதுவும் பேர் ஆகுது. பி டி இங்க பாருங்க, எக்ஸ்ட்ரீம் தூக்கி இங்க போட்டோம்னா எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர்ஸ் இதுவும் மேட்ச் ஆகுது. இங்க ஹாஸ்பிட்டபிள் டு லைஃப் ஃபார்ம்ஸ். அப்போ பிடி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரும். அடுத்து, traditional theories of climate changes have held, okay, FX, global warming, ought to கரெக்டா இருக்கு. magnified at the poles, have held that, all correct. எல்லாமே வந்துட்டு ஃபார்மேஷன் கரெக்டா தான் இருக்குப்பா. in many nations கரெக்ட். அடுத்தது, suffer it, entitled to the, suffered to the இல்ல, suffer it privileges வருமா? no, it entitled to the same privileges as men and suffer atrocities
men and suffer atrocities at their hands. அப்போ நான் வந்துட்டு அட்ராசிட்டியால வந்துட்டு ரொம்ப பாதிப்படைஞ்சாங்கன்றப்ப சஃபர் எங்க தூக்கி போடலாமா? சஃபர் எங்க போட்டனா வந்து entitled to the BD combination. BD. அடுத்து Kennedy was considered contributions questioned. Kennedy was questioned. அது சொல்லலாமா? questions இல்ல considered system இங்க பார்க்கலாம் இதுல என்னதான் வரும்ட்டு. Kennedy was considered a political hero. Considered okay political hero and there are no contributions. இந்த consider as it is கரெக்டா தான். ஏன்னா வந்து considered a political heroன்றது formation கரெக்டா இருக்கு. இங்க பாரு no contributions இல்ல no questions. no questionன்றது மேட்ச் ஆகுது. ஓகே no questions as to. அப்ப இது ரெண்டு மட்டும் மேட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா வந்து no contributions கிடையாது. no questions as to his contribution. அவருடைய contributionsல. அப்போ வந்துட்டு BC combination இங்க இருக்கா? BC. Fourth option. Huntington was a critic of the neoliberal school. அது ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா இருக்கு. அங்க சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம். of thoughts and replaced that the curtain of ideology was being believed by the thought of thought school of thought அது வருமா? school of replaced by the ன்னு சொல்லலாம் இல்ல, believed by the கிடையாது, replaced by the. அப்ப அதுவும் அங்கேயே வச்சுட்டு இங்க மட்டும் and believed that replaced by. இந்த ஃபார்மேஷன் கரெக்ட் ஆகுது. believed இந்த வேர்டு தூக்கி இங்க போடுங்க. believed that replaced by. அப்போ CD காம்பினேஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கு. ஓகே அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கப்பா? error spotting கேட்டிருக்காங்க. இப்ப பார்ப்போம் error spotting. Recent scenes from Wuhan, Shanghai, Beijing and other coronavirus affected areas where travel restrictions and quarantine measures have left many streets, parks and malls deserted. எது இங்க பாருங்க, recent scenes from Wuhan, Shanghai, Beijing. first error கிடையாது. and other corona virus affected areas. affected சரிங்களா? கொரோனா வைரஸ் affected ஏரியா தான் சொல்வாங்க. எஃபெக்ட் இங்க வந்து எந்த ஒரு எஃபெக்டும் நம்ம காட்டல. சரிங்களா? affected ஏரியா அது affected ஏரியா கிடையாது. அப்ப ஆப்ஷன் 2 தான் எரர். ஆப்ஷன் 2. A panicked electorate is more susceptible of கிடையாது, இங்க 2 வரணும். செகண்ட் தான் எரர். ஓகே ஆஃப் வரக்கூடாது, 2 வரணும். அடுத்து a social justice focused ad that has aired during last night Super Bowl affirmed a disturbing and all too familiar truth about the league. சரி, a social justice focused ad that has வருமா? has aired during last night past tenseல பேசியிருக்காங்க. அப்ப has ஏன் யூஸ் பண்ண போறோம்? இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா இங்க affirmed வந்திருக்கு. அப்ப காமனா நம்ம வந்துட்டு had aired during last night's Super Bowl affirmedன்றது past. so இங்க had airedன்னு வரணும், has கிடையாது. ஏன்னா இங்க வந்துட்டு past tenseல பேசியிருக்காங்க, has வரக்கூடாது, had தான் வரணும்.
during the process of impeachment, Pat Cipollone, often appearing to be functioning as a member of the president's political team. During the process of impeachment, Pat Cipollone often appearing கிடையாது சரிங்களா often appeared வரணும் இல்லனா வந்துட்டு appears அப்படின்னு வரணும் இங்க வந்துட்டு often appearing ing ஃபார்ம்ல நம்ம எழுதக்கூடாது appear seem look இதுல வந்துட்டு இங்க வேண்டாம் ஏன்னா often வர கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேர்டு வரும்போது நம்ம present or pastல எழுதணும் appearing வரக்கூடாது செகண்ட் அடுத்து where socialism imagine greater concentration of power, her vision ultimately points in the direction of a more decentralized, more competitive economy. Where socialism, இங்கே பாருங்க first தான் error பா. Where socialism present tense imagines S form singular noun அதனால verb S formல எழுதணும் where socialism imagines greater concentrations. அடுத்து the farmer may or could went down இங்கேயும் first தான் error. The farmer may or could go down could would should may might can will இதெல்லாம் வரும்போது have to ought to இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா மாடல் ஆக்சிலரி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன வரணும் பக்கத்துல v1 யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இங்க went கிடையாது go down அப்போ first தான் அடுத்து fillers கேட்டிருக்காங்க நம்ம ப்ரீவியஸ் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபில்லர் பார்த்திருப்பீங்க இங்க வந்துட்டு டபுள் ஃபில்லர் கேட்டிருக்காங்க டபுள் ஃபில்லர் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் டபுள் ஃபில்லர் பார்க்கலாம் most journalists writing could do with suppression of paragraphs, removal of paragraphs, simplification of paragraphs, exemplification of paragraph, deletion of paragraphs to make the prose more succinct. எனக்கு என்னவோ 5th தான் கரெக்டா தோடுது அப்பதான் மோர் சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வர முடியும்னா மோஸ்ட் ஜர்னலிஸ்ட் writing could do with deletion of 5th option தான் கரெக்ட் deletion of paragraphs to make the prose more succinct. அடுத்து the television serials are characterized by an unending இல்ல infantile கிடையாது by an uniform storyline extemper கிடையாது erratic கிடையாது unending தான் storyline and convoluted plots and subplots அப்போ first தான் option if mankind has to survive for long it must willfully and deliberately first match ஆகுது honestly and deliberately renounce கிடையாது sincerely and deliberately கிடையாது effectively and deliberately கிடையாது knowingly வரவே வராது willfully and deliberately renounce the fruits of wild and whirling technology அப்போ எது ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் தான் ஆன்சர் அடுத்து Renu saw no reason in the exercise no point in the exercise no point அப்படின்றத வச்சுக்கலாம் no reason in the exercise அங்க வந்துட்டு
நம்ம எதுவும் கேட்டா அவங்க ரீசனோ இல்ல கொஸ்டினோ எதுவும் பண்ணல. அப்போ பாயிண்ட் வரலாம். No strength in the exercise that had been set for her and worked at them. இல்ல. தேர்டும் கிடையாது, ஃபர்ஸ்டும் தேர்டும் கிடையாது. No meaning in the exercise, no meaning in her words, அது மாதிரி எதுனா கொடுத்தா பரவாயில்ல. ஃபோர்த்தும் வராது. No sense of humor அப்படின்னு சென்ஸை பத்தி பேசல. அப்ப no point in the exercise that had been set for her and worked at them in a desultory manner. அப்போ செகண்ட் தான். Mother Teresa was dash about her achievements, modest about her achievements, and unwilling to discuss them before anyone. அப்புறம் unwilling to modest achievements இருந்தாலும் அவர் வந்துட்டு எதையும் வந்துட்டு பெருமைப்படுத்திக்க மாட்டாங்க அவங்க அப்படின்றாங்க. அப்போ modest and இங்க unwilling to discuss them before anyone. அப்போ ஒன்று தான் ஆன்சர். The instructional manual that came with the computer is no masterpiece of dash prose, clear prose, valuable prose, worthless prose, confused prose, because worthless, okay, no masterpiece of worthless prose because its instructions are so clear that we still do not know how to set up computer. அப்போ தேர்டு தான். வர்த்து கிடையாது, வர்த்து மஃபிள்டு. ஓகே, பார்க்கலாம். ஃபிஃப்த் வருமானு பார்க்கலாம். கன்ஃபியூஸ்டு கிடையாது. தேர்டா ஃபிஃப்த்தா? The instructional manner that came with the computer is no masterpiece of worth prose. Okay, no masterpiece of worth prose. இங்க worthless no masterpiece சொல்லிட்டு மறுபடியும் வந்துட்டு worthless நெகட்டிவ் எதுவும் தேவையில்ல. No masterpiece of worth prose because its instructions are so muffled na என்ன ஒரு confused that we still do not know how to set up the computer. அப்போ fifth தான் correct. Democracy brought about great, எங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த क्वेश्चनல பாத்தீங்கன்னா brought about வேற என்ன இருக்கு இங்க என்ன figure out. ஓகே, phrasal verb வந்துட்டு கேட்டிருக்காங்கப்பா. phrasal verbல பாப்போம். first, democracy brought about great change in the lives of the people. அப்ப brought out, bring out, அதுதான் வந்துட்டு brought about கேட்டிருக்காங்க, out கிடையாது. democracy brought aboutனா என்ன? formed, rise, cause to happen தான் வந்துட்டு brought out. bring out தான் வந்துட்டு past tense brought out சொல்லுவாங்க. அப்போ இதனுடைய phrasal verb ஓட meaning cause to happen. அதுதான் democracy cause to happen great change in the lives of the people. third option தான் correct. If they know the cause of the problem, they might be able to figure out na என்னப்பா? they might be able to understand how to prevent. அத பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும், புரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றாங்க. அப்பனா வந்துட்டு figure out, understand. figure out na என்ன? understand. okay, figure out, understand meaning. அடுத்து, the secret agent carried out his orders exactly as planned. carried out கொண்டு வந்தாங்களா? the secret agent carried out na planned கிடையாது, moved கிடையாது, started கிடையாது, completed his order exactly as planned. okay, அவர் நினைச்ச மாதிரி அதை முடிச்சிட்டாரு. completed தான் answer. அப்போ the secret agent completed his order exactly as planned. fourth, இங்க idioms meaning வந்துட்டு phrasal verb meaning வந்துட்டு completed அர்த்தம். அடுத்தது
I want you to carry on. Carry on. Carry on. கன்டினியூ பண்ணு. சரிங்களா? எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இது. தெரிஞ்ச phrasal verb இது. இங்க பாத்தீங்கன்னா carry onனா continue. அடுத்து. The police held the demonstrators back while the politicians entered the building. The police held the demonstrators. The police restrained. The police moved. தடுத்தாங்கன்னு தான் சொல்றாங்க. அப்போ வந்துட்டு மூவ் பண்ணல, புஷ் பண்ணல, ஹிட் பண்ணல, ரெஸ்ட்ரைன். ரெஸ்ட்ரைன் தான் வந்து the police restrained the demonstrator back. அடுத்து I had a fallen out. I had a fallen out with my sister last month. Fallen outனா என்னப்பா? Dined out, have an argument with. ஃபுல்லா படிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும். Dined out கிடையாது. Fallen outனா வந்துட்டு அடிச்சு மாஞ்சிக்கிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அடிச்சு மாஞ்சிக்கிட்டாங்கன்றதுக்கு நம்ம வந்துட்டு phrasal verbல fall out. I had a fallen out with my sister last month and we haven't talked to each other since. So சண்டை போடுறதுனால தான் வந்து இது வரைக்கும் பேசல இல்ல, அதனால have an argument with option 2 தான் கரெக்ட். அவ்வளவுதான்ப்பா, completed நம்மளுடைய இங்கிலீஷ் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஓவர். இப்போ நம்ம பார்த்ததுலாம் என்னது? ஐபிபிஎஸ் கிளர்க் பேப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன். அடுத்த கிளாஸ்ல இன்னொரு பேப்பரை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பை பாய்.